Nè tí nè tiền rướng xôm chun rương khmau chim tía nơi khung phùm mùi miên manu ruh nâu mình trao nụ tì ruh phùm nụ miên rương krọ chỉ trao tái tại cát lao chỉ nhược nhọc mình miên là mình nè hiên ruh nơi khung phùm nụ lai phùm nụ miên chỉ một tha phùm trồng cào tái mình dục phần mãn có tới đôi chung một tha phùm khmau phùm nụ bị muốn cứ miên mình nụ ruh nâu dạng trao na mình té mà ha sẽ thấy chỉ tràn flop rồi nơi miên mình lúc mình đi ruột nơi tràn cỏ cõi một có miên hai ca đo cỏ môi ban cả làng miên trùng ngữ đỏ cạnh sả hàng vừa oi mình lúc ruột nơi nông cùng lúc long trùng ngữ dạng chắp rồi ha vừa oi mình lúc chỉ tràn trơ ban slap liêm mình lúc mình đi còn non kia rất tranh bị phùm ọt xóm tại cru xa môi trường nguồn tôi tại bẩn nô đại là ruột nữ tỷ nô nét đại ruột nữ tay tại bàn khơi mà nụ đào prong priết nữ nâng một té ở bóc bục kia nâng miên sầm lên sải ở chuối một lư láng bình phùm vừa ở bục kia rất tại khlại láng nét khá tròn ban còn nữ ai nét khá tiết tròn cùng ban co trả tranh ọt từ hỏi rương ra tiếng o có ban ngắt từ vinh bát từ mà nút đại ruột nơi nông phùm nút có ban non nghiệp đôi chung phùm nút đại một tha phùm khmau ngay mùi miến krong trao một krong đại là bay thập lón nừng lúi tròn sầm bạch giang sạc hào trôi từ lúi nước nông phùm nút đòi bộ kỳ mình ban đăng rương hai ông pi phùm nụ lai bộ kỳ có ban riệp trong cầm rốn đầm bầy trôi lúi rồi bỏ nơi nông phùm nút nấu pê rồi trầy một đó vì lia mong đọc bị dục bộ kỳ có bàn tranh lui nông phùm nụ men pê bộ kỳ trôi từ đó phùm liếm côn trao mà nè ban dày tha mê phùm ní mà đách có ngặt mà lấy mê pê lúc mê trao có ban để dày tha ngặt tớp lõ ạp lư krong trao tiền ó có bàn sao hai bàn to đầm nở từ mớp té na đại miên chiên kê nơi khung phùm pê lục bộ ký có bán khơi té môi đỏ thùng bộ kê có cực tha té nục hơi ách nừng miên tròn sầm bắt hơi mười tư bộ kê có sầm rải chất châu phòn nừng lúi rồi bỏ nơi té nục tại mà đòn pê châu từ đọt liếm bộ kê nhẹ ao nửa tròn sầm bắt đó mà hà sa tay mình miên chỉ miên prạ nụ tì cứ miên tại rút thót nừng té đỏ thùng scum sky mê cháu có ban gì tha à con cháu ngày ní hề ngao với bùi dương cướp thực hơi về ní mê cháu có ban mình chỉ ỏi con cháu chô tại chập mà chặt té nừng nét nơi nông té một đạn nơi chỉ một khnia một đồng rút ỏi con cháu đá vào môi rồi bong nga để miên đồng lầy con cháu có ạ đồ vọt liềm con cháu nỉ muối ban sầm róc chô từ nông bẩn tục hơi có khơi miên mà nụ bật men pê lu bộ kê có ban chặt mốc đã chung nia bờ hai chỉ đọc nè đòi đọc nè nú cứ xuất tái mối tiền o đòi bộ cháu mình đừng nụ lai hơi mối tiền o mình toan oi bộ cháu đăng tha bộ kê chỉ mối được đai mối có thưa luôn chi mà nụ khó mà đài đòi mình to ở quay tiền o hỡi mê cháu có ban minh chi mà đòn tiết ỏi con cháu tranh từ rộng bằng thảm tiết tha tờ miên là bỏ ở quay đáy rồi tế con cháu tiền rô ở quay có mình khơi nhủ lời cáo bị krương sẵn hà râm nâng rụt thọt mì cháu khăn chỉ khăn có ban sầm lốc tục môi tiền tha nê bộ ở đây cả ớt mốt rồi bỏ anh miễn đánh cầm nót rõ sân bà bộ ở đây mất đi dây nụ tí dương nừng mê cháu cầm cùng tài sợi pê nụ khmói có bàn ngớp bốc lang bằng hai mục giáng ác rõ ta căn mê chào rút vậy tha thành trong thứ ấy dương mê cháu có bàn chẳng lấy được Phật phải thá nhóm mình ban trong thơ ở vậy nụ tê con tay một ly nẹ nẹ tiếng ọc nia tê ta
មេចៅនិយាយទាំងញាប់ពេញខ្លួននឹងលិចនោមដាក់ខោចំណែកឯកូនចៅមិនទាន់បានដឹងថាមេរបស់វាបានជួបខ្មោចនោះឡើយពេលនោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់មកកន្លែងមេរបស់គេវិញពួកគេពេលឃើញដូច្នោះក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមេរបស់គេមានសភាពញាប់ពេញខ្លួនបែបនេះពួកគេក៏ដើរទៅសួរមេយ៉ាងម៉េចហើយមេពួកវានិយាយទេមេចៅនិយាយថាឯងសួរខ្លួនឯងទៅកូនចៅក៏សួរទៅកាន់ខ្មោចថាតើពួកឯងទុករបស់មានតម្លៃនោះនៅឯណាពេលនោះខ្មោចទាំងអស់ក៏បានងាកមុខឡើងរួចនិយាយព្រមគ្នាថាបើឯងចង់បានចាំយើងឲ្យឯងខ្មោចក៏បានសើចចំណែកឯពួកចៅវិញម្នាក់ភ័យស្លន់ស្លោរត់ចែកជើងគ្នាពេលឃើញដូច្នោះតែពួកគេព្យាយាមរត់យ៉ាងណាក៏ពុំអាចគេចខ្លួនរួចបានឡើយអ្នកខ្លះរត់ឡើងទៅខាងលើឯអ្នកខ្លះទៀតរត់រកទ្វារចេញតែខ្មោចនោះបានបិទទ្វារនឹងធ្វើបាបពួកគេទាល់តែស្លាប់និងម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងវេទនាស្អែកឡើងសាកសពចោលទាំងអស់នោះបានដេកស្លាប់នៅនឹងមុខផ្ទះចាស់នោះអ្នកភូមិបានឃើញក៏ឆោឡោម្ដងទៀតរួចក៏មូលមតិគ្នាតើយើងគួរធ្វើបែបណាព្រោះពួកយើងរាល់ថ្ងៃរស់ទាំងភ័យខ្លាចបែបនេះយើងគួរតែរកគ្រូចាប់ខ្មោចទើបភូមិរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពឡើងវិញអ្នកភូមិម្នាក់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំស្គាល់គ្រូម្នាក់ដែលល្បីថាពូកែខាងមុនវិជ្ជាការនឹងអាចចាប់ខ្មោចបានទៀតផងអ្នកភូមិបានបន្តនិយាយថាបើដូច្នោះតើលោកអាចអញ្ជើញលោកគ្រូនោះមកបានដែរឬទេអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតបានឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងទៅអញ្ជើញគាត់គ្រូនោះល្បីឈ្មោះមែនតែខាងបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះភ្លាមអ្នកភូមិបាននាំគ្នាមកផ្ទះលោកគ្រូនោះហើយសុំឲ្យគាត់ជួយចាប់ខ្មោចនោះផងគ្រូនោះក៏គិតថាសម័យនេះហើយមានខ្មោចឯណារួចក៏យល់ព្រមព្រោះតែចង់បានប្រាក់ពីអ្នកភូមិនោះក៏និយាយលក្ខខណ្ឌថាប្រសិនបើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយត្រូវតែមានសំណែនបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកភូមិក៏តបថាមិនអីទេលោកគ្រូឲ្យតែលោកគ្រូជួយបានពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសគុណយ៉ាងគាប់ចិត្តគ្រូលឺហើយសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងរួចក៏ទៅតាមដើម្បីទៅចាប់ខ្មោចនៅក្នុងភូមិអ្នកភូមិមានជំនឿចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រូនោះថាអាចនឹងបង្ក្រាបខ្មោចទាំងអស់នោះបានពេលមកដល់ភ្លាមគ្រូក៏រៀបចំធ្វើពិធីដូចសពដងហើយធ្វើជាសូត្រមន្តគាថារួចក៏ប្រោះទឹកទៅខាងមុខផ្ទះហើយបាននិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិថាខ្មោចខ្ញុំបានបណ្ដេញចេញរួចហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តចុះអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បាននិយាយថាដូចជាមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពអ្វីអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏តបមិនអីទេតាគ្រូថាបាត់គឺបាត់ហើយអ្នកភូមិក៏បន្តនិយាយព្រមគ្នាថាតលតែចូលទៅមើលខាងក្នុងផ្ទះសិនលោកគ្រូបានដឹងបើមិនដូច្នោះទេលោកគ្រូក៏ចូលមើលបន្តិចទៅបានពួកយើងទុកចិត្តគ្រូនោះអស់ជំរឿសក៏តបវិញថាមិនអីទេចាំគ្រូចូលទៅសាកមើលចុះគ្រូនោះក៏ដើរចូលទៅពេលគាត់បើកទ្វារចូលភ្លាមដើរមិនបាន5ជំហានផងស្រាប់តែទ្វារផ្ទះនោះក៏បានបិទឮសូរតែក្រាំងគាត់រត់ត្រឡប់ថយក្រោយតែមិននឹកស្មានថាមានខ្មោចមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពីមុខរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យស្លន់ស្លោលិចនោមដាក់ខោរត់ទៅរត់មកពេញក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងដោយខ្មោចជាច្រើនបានចាប់គាត់បោះទៅបោះមកតតែគាត់សន្លប់បាត់ស្មារតីរួចខ្មោចទាំងនោះក៏លើកគាត់បោះចេញទៅខាងក្រៅវិញរួចនិយាយថាបើពួកឯងចង់បានសុខកុំមកបំពេញផ្ទះរបស់យើងព្រោះទីនេះជារបស់យើងបើមាននរណាហ៊ានចូលមកធ្វើអ្វីទៀតនោះយើងមិនអោយរួចជីវិតឡើយទ្វារផ្ទះក៏បានបិទទៅវិញមនុស្សទាំងអស់ភ័យស្លន់ស្លោរត់ចែកជើងគ្នា
từ tamផ្ទះរៀងខ្លួនស្អែកឡើងមានក្មេង5នាក់មកមើលគោក្បែរនោះគោក៏បានដើរចូលទៅស៊ីស្មៅនៅផ្ទះនោះហើយក្មេងប្រុសទាំងនោះដើរទៅដេញគោស្រាប់តែខ្មោចបានបង្ហាញខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេភ័យស្លន់ស្លោរត់ចែកជើងគ្នាពេលទៅដល់ផ្ទះវិញម្នាក់មានសភាពរវើរវាយនិយាយលេងដឹងខុសត្រូវទន្ទិញតែពាក្យថាខ្មោចអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាទាល់តម្រេះក៏ប្រមូលគ្នាសួរជាយោបល់ម្ដងទៀតអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់បងប្អូនអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាថាយើងតាំងពីមានជំងឺនោះមកធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះស្លាប់អ្នកខ្លះរត់ចេញបើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតច្បាស់ជារត់អស់ជាពុំខានម្ល៉េះហើយសូមបងប្អូនជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាអ្នកភូមិម្នាក់បានបន្តថាមែនហើយតែលើកមុនណាស្ដាយណាស់ចាញ់បោកអាគ្រូនោះម្ដងហើយវាគ្មានចេះស្អីវាទេបំរុងតែបោកយើងទាំងអស់គ្នាទៀតសំណាងណាស់ដែលខ្មោចបានបោកអាក្រាតគ្រូចង្រៃនោះបានហើយមនុស្សយើងណាហេតុតែចង់បានរបស់គេបែបនេះបែរជាសុខចិត្តដើររកស៊ីភូតភរគេទៅវិញអាមុខរបរច្រើនណាស់អាម៉េចក៏មិនទៅរកមកធ្វើបាបឯងរត់ចង់ដាច់ខ្យល់អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាមែនហើយអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើបែបណាទើបប្រសើរទៅអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បាននិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះយើងភ្លេចហើយឬលោកឪដែលគង់នៅឯភ្នំត្បែងនោះឮល្បីតគ្នាថាគាត់មានមុនវិជ្ជាការប្រុសសัตว์លោកទៀតផងតើមាននរណាដឹងថាលោកឪពេលនេះនៅឯណាទេព្រោះថាភ្នំត្បែងនោះវាធំខ្លាំងណាស់ហើយការធ្វើដំណើរពីភូមិរបស់យើងទៅភ្នំត្បែងគឺត្រូវប្រើរយៈពេល4 ទៅ 5ថ្ងៃឯណោះអ្នកភូមិក៏បន្តនិយាយទៀតថាបើដូច្នឹងមែនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅជាបុណ្យកុសលរបស់អ្នកភូមិដែលតែងតែធ្វើបុណ្យដាក់ទានផលបុណ្យទាំងនោះបានធ្វើឲ្យលោកឪភ្នំត្បែងបានឮពីទុក្ខកង្វល់របស់អ្នកភូមិហើយលោកឪក៏ប្រញាប់ចេញដំណើរភ្លាមថ្ងៃមួយមានមេឃភ្លៀងជាខ្លាំងមានលេឡំនឹងកូររន្ទះអ្នកភូមិម្នាក់សង្ងំមិនហ៊ានចេញក្រៅនោះឡើយយប់នោះមានអ្នកដំណើរ2នាក់បានដើរឆ្លងកាត់មុខផ្ទះនោះតែចំពេលមានភ្លៀងពួកគេក៏ឃើញផ្ទះនោះនៅបើកភ្លើងចង្កៀងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅជ្រកពេលពួកគេចូលទៅបានជួបនឹងម្ចាស់ផ្ទះនោះទទួលពួកគេយ៉ាងរាក់ទាក់ពួកគេឃើញដូច្នោះក៏សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏សូមម្ចាស់ផ្ទះស្នាក់នៅម្ចាស់ផ្ទះក៏យល់ព្រមលុះយប់ឡើងម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំបាយម្ហូបទុកឲ្យជាច្រើនពួកគេក៏បានពិសាតែពួកគេមិនដឹងថាម្ហូបទាំងនោះគឺមិនមែនជាម្ហូបដែលមនុស្សហូបនោះឡើយគឺម្ហូបនោះពោពេញទៅដោយរបស់ស្មុកគ្រោកតែពួកគេបែរជាមើលឃើញថាជាភ្លៅមាន់ឬសាច់មាន់ទៅវិញពេលពួកគេពិសារួចពួកគេក៏នាំគ្នាចូលសម្រាកតែមិត្តម្នាក់មិនទាន់បានសម្រាកនោះឡើយគេក៏បានដើរមើលជុំវិញនោះហើយក៏បានឃើញមាសជាច្រើនរួចប្រាប់ទៅមិត្តរបស់គេដែលមិត្តម្នាក់នោះកាត់ចិត្តលោភលន់ហើយបបួលមិត្តលួចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះតែមិត្តដែលមកជាមួយគ្នាមិនព្រមយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្ងាត់បុរសម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពលួចយកមាសប្រាក់តែម្នាក់ឯងឯបុរសជាមិត្តមិនបានដឹងនោះឡើយរួចក៏ចង់រត់ចេញពីផ្ទះនោះតែមិនទាន់បានបើកទ្វារចេញផងស្រាប់តែមានសំឡេងមួយលាន់ឮនឹងស្រែកខ្លាំងថាចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយបែរជាហ៊ានយករបស់យើងទៀតឯនេះប្រហើនណាស់បុរសនោះឮហើយខ្លាចជាខ្លាំងតែចិត្តលោភលន់នៅតែមិនព្រមបោះបង់ចោលមាសប្រាក់នោះឡើយគេស្រវេស្រវារត់ទៅបើកទ្វារចេញហើយក៏បើកបានសម្រេចរួចក៏រត់ចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះរត់មិនទាន់បានចេញពីទ្វារស្រួលបួលផងពេលនោះខ្មោចទាំងអស់ក៏បានឈរចាំប្រងព្រាតពេញមុខផ្ទះតែម្ដងហើយក៏បានធ្វើបាបនិងធ្វើឲ្យបុរសនោះរបួសជាច្រើនកន្លែងខ្មោចមួយទៀត
បានចូលទៅកាច់ដៃរបស់បុរសនោះទោះបុរសនោះសុំអង្វរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែកាច់ដៃម្ខាងទៀតរបស់បុរសនោះដែរសម្រែករបស់បុរសនោះលាន់កង់រំពងធ្វើឲ្យផ្អើលដល់អ្នកភូមិមកចោមរមើតែគ្មាននរណាហ៊ានជួយនោះឡើយភ្លាមមិត្តរបស់គេក៏បានភ្ញាក់ឡើងរួចឮសំឡេងស្រែករបស់មិត្តគេទាំងឈឺចាប់គេក៏រត់មកមើលខាងក្រៅផ្ទះក៏ឃើញថាមិត្តរបស់គេត្រូវបានខ្មោចជាច្រើនចោមរុំកាច់ដៃកាច់ជើងតែគេមិនអាចធ្វើអ្វីនោះឡើយគេក៏រត់មករកអ្នកភូមិឲ្យជួយមិត្តរបស់គេតែគ្មាននរណាហ៊ានជួយនោះឡើយបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានខ្មោចធ្វើបាបបំរុងនឹងកាច់បំបាក់កស្របពេលនោះលោកឪភ្នំត្បែងក៏បាននិមន្តមកដល់អ្នកភូមិទាំងអស់លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសុំឲ្យលោកឪជួយអ្នកភូមិបំរុងនឹងនិយាយរឿងហេតុប្រាប់លោកឪតែលោកឪក៏បាននិយាយតបភ្លាមៗថាញោមមិនបាច់និយាយនោះទេអាត្មាបានដឹងអស់ទៅហើយអ្នកណាសាងកម្មអ្វីអ្នកនោះរមែងនឹងទទួលបានកម្មនោះត្រឡប់មកវិញជាក់ជាពុំខានលោកឪភ្នំត្បែងនិយាយចប់ក៏ងាកមុខទៅកាន់ខ្មោចទាំងឡាយរួចនិយាយថាចូលញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានស្លាប់ទៅហើយកុំសាងបាបតទៅទៀតពេលនោះខ្មោចសេដ្ឋីម្នាក់ក៏បានចេញមកនិយាយជាមួយលោកឪថាខ្ញុំករុណាមិនបានទៅបំពេញអ្នកណានោះឡើយតែពួកវានោះទេដែលតែងតែចូលមកយាយីលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំករុណាប្រដៅពួកវាឲ្យចាស់ដៃម្ដងលោកឪភ្នំត្បែងបានបន្តនិយាយទៀតថាពៀរងាប់ដោយការមិនចងពៀចូលសាងកុសលផលបុណ្យឲ្យបានច្រើនកុំសាងផលកម្មតទៅទៀតការចងកម្មពៀរមែងមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះឡើយចូលបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោះលែងខ្លួនពីរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយនោះជីវិតរបស់យើងនឹងមានក្តីសុខពួកអ្នកដែលសាងផលអាក្រក់នឹងទទួលបានផលទាំងនោះមកវិញជាក់ជាពុំខានប្រសិនបើញោមសម្លាប់គេនោះញោមនឹងមានបាបរឹតតែច្រើនឡើងបើញោមស្ដាប់អាត្មានឹងជួយញោមឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខមួយនេះលោកសទ្ធីស្ដាប់ហើយក៏ទម្លាក់ដៃចុះរួចលុតជង្គង់សំពះខមាទោសរឿងកន្លងដែលបានសាងភ្លាមលោកឪភ្នំត្បែងក៏បានភាវនាធម៌ជូនដល់លោកសេដ្ឋីនិងខ្ញុំបម្រើទាំងអស់ឲ្យពួកគេមានឱកាសបានទៅចាប់កំណើតសារជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនោះខ្មោចទាំងឡាយក៏បានរលាយបាត់អស់ទៅចុងបញ្ចប់បុរសដែលមានចិត្តលោភលន់នោះត្រូវបានស្លាប់ហើយអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏រស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយឡើងវិញបន្ទាប់មកអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាបដូរឈ្មោះភូមិនោះមកវិញថាភូមិចុងកាល់រឿងខ្មោចយាមផ្ទះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា